عمران خان صاحب کے خلاف آج اس کی سماعت ہوئی تھی۔ سماعت کچھ دیر کے بعد ہوئی ہے کیونکہ 5 رکنی بینچ ہے اور جج صاحبان مختلف بینچز میں اپنا چونکہ کام کر رہے تھے تو ان کو لاہور میں واپس بلایا گیا ہے اس کیس کے لیے۔ لیکن آج پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو طرف سے جو ڈاکیومنٹس آنے تھے جس پہ وہ ریلائی کر رہے ہیں، جو دستاویزات انہوں نے پیش کرنے تھے یا ججمنٹس پیش کرنی تھی وہ انہوں نے پیش نہیں کر سکے، وہ پیش نہیں کی تو عدالت نے ان کو مزید وقت دے دیا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کیس کی فیصلہ پھر سے تاخیر اس میں ہوگی کیونکہ دوبارہ جب ججز بیٹھیں گے پھر وقت لگے گا۔ میں نے تو اپنی بحث عمران خان صاحب کی طرف سے کر دی ہوئی ہے۔ مینٹینیبلٹی پہ جو بحث الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے وہ ان کی ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور پچھلی میرا خیال ہے 3 یا 4 ہیئرنگز ہو چکی ہیں، اور ہمیں اب یہ تشویش ہے کہ وقت اور مزید اگر جاتا رہا تو نقصان بڑھتا جائے گا، کیونکہ توشہ خانہ 1 آپ کو پتہ ہے کہ وہ ججمنٹ آ چکی ہے، توشہ خانہ 2 کی بھی ٹرائل چل رہی ہے۔ تو ہم چاہتے یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو تاکہ باقی کیسز بھی جو ہیں اس پہ پھر اس کیس کے فیصلے کا ان پہ بھی اثر ہوگا۔ یہ ہے پوزیشن آج کی۔ میں تو آیا تھا کیس کی بحث کرنے لیکن آج ہو نہیں سکی۔ اسلام آباد میں آج کل بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، آپ وہ الیکشن جو مذاکرات چل رہے تھے وہ تو اپریلٹنگ میں ختم ہو گئے۔ جی دیکھیں، میری بات کل ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو حکومت ہے ان کے پاس نمبر 1 تو کوئی اختیار نہیں، اور نمبر 2 ان کے پاس ان کا ارادہ بھی نہیں کہ وہ مذاکرات کو کامیاب بنائیں، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ دیر ہوتی رہے اور جو ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں ان کو انصاف نہ مل سکے، تو اس لیے میں یہ مذاکرات جو ہیں وہ میں اب ختم کرتا ہوں۔ نیت جو ہے حکومت کی درست نہیں، اس لیے میں اب یہ مذاکرات کی ٹیم کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا کل ہی کہ مذاکراتی ٹیم جو ہے میٹنگ بھی نہ کرے، اور اب نیکسٹ اسٹریٹجی ان کی یہی ہے کہ آگے جا کے سول ڈس اوبیڈینس ہوگی۔ پروٹیسٹ پارلیمنٹ میں انہوں نے آلریڈی شروع کروا دی ہے، پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی، سینٹ، ساری پروونشل اسمبلیز میں بھی پروٹیسٹ شروع ہوگی، اور پھر اس پروٹیسٹ کی اسٹریٹجی آگے جا کے مزید وہ بتائیں گے اور اس کے مطابق پھر ہم عمل درآمد کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا پلیز کل ایک یاد صادق صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اسمبلی کے اندر احتجاج کر رہی ہے وہ کسی اشارے پہ کر رہی ہے۔ دیکھیں، بڑا سمپل بات ہے، پارلیمنٹ میں جو ایک اپوزیشن ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر پوائنٹ پہ جا کے بحث کرے، تنقید کرے جہاں تنقید بنتی ہے، اور جہاں حکومت غلط ہے وہاں اشارہ کرے، جہاں عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں یا انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کرے اور ایکشن لے۔ لیکن اگر پارلیمنٹ میں بھی آپ کی اپوزیشن کو آواز اٹھانے کی اجازت نہ ملے اور آپ کو بات کرنے کی، تنقید کرنے کی اجازت نہ ملے تو پھر ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے، اور وہ ہے کہ پھر آپ باہر آ کے پروٹیسٹ کریں، آپ واک آؤٹ کریں۔ یہ بہت بدقسمتی ہے اگر ایسا بار بار ہونا پڑا، لیکن فی الحال ہم لوگ مجبور ہیں، کسی کا ڈائریکشن نہیں ہے یہ ایکچولی جو ہو رہا ہے گراؤنڈ ریالٹی اس کے مطابق ہم ایکشن لے رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا پلیز پیکا ایکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، پیکا کا جو قانون ہے اس میں یقینی طور پہ ایسی شکیں ہیں جو کہ ایک طرح سے جو آپ کا آزادی رائے ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، اس کو متاثر کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر حکومت کو پیکا میں کوئی بہتری چاہیے تھی تو وہ سارے سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹھاتی، اور بٹھانے کے بعد گفت و شنید کرتی، اور ڈسکشن کے بعد پھر ایک ڈاکیومنٹ آگے سامنے آتا، پھر پارلیمنٹ اس پہ کمیٹیز اس پہ بحث کرتی، تو پھر شاید یہ بہتری کی طرف بھی جا سکتا تھا پیکا، اور یہ جو شک و شبہات ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے۔ لیکن جس طریقے سے اس قانون کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طریقے سے چھپا کے اس میں امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس امینڈمنٹ کی نیت آپ کے اور میرا جو حق ہے
आइन के तहत राय का उसको मुतासर करना है, उसको नुकसान पहुंचाना है। मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पीका की तहत रेगुलेशंस बनानी थी, तब भी हमने स्टेक होल्डर्स बुलाए थे। खान साहब ने मुझे कमेटी में बिठाया था, उसका पार्ट बनाया था और हमने 3 महीने स्टेक होल्डर से सिर्फ गुफ्तगू की थी, उनके पॉइंट्स लिए थे और सिर्फ रेगुलेशन बनाई थी, यानी कानून साजी नहीं, रेगुलेशन। यहाँ तो कानून साजी पार्लियामेंट से की जा रही है, पार्लियामेंटेरियंस को पता भी नहीं है कि कानून में लिखा गया है। सर, इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो 190 मिलियन पाउंड का फैसला है, आप एक ले मैन को कैसे कन्विंस करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या फ़ायदा दिया था कि मलिक रियाज साहब ने इतनी ज़्यादा ज़मीन उनको दी, क्यों मलिक रियाज ने ज़मीन दे दी, कैसे कन्विंस करेंगे आप? जी देखिए, आप मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2 दिन पहले, जो मैंने हवा में बातें नहीं की थी, मैंने दस्तावेज़ात पे बातें की थी। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस, मैं इसको कहता हूँ अल कादिर केस, उसके क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने सारा दस्तावेज़ात के मुताबिक बात की थी और मैंने 2 बातें की थी। एक तो मैंने ये कहा था कि जहाँ तक ये है कि मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा दिया, ये दस्तावेज़ात से साबित होता है कि जो डोनेशन दी वो काबीना के फैसले से पहले दे दी थी और वो डोनेशन दी थी अल कादिर ट्रस्ट को, जो एक चैरिटी है। यानी कि जिस तरह आप ईदी ट्रस्ट को देते हैं पैसा, वो आप ट्रस्टीज़ को बेनिफिट नहीं देते, आप सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टीट्यूशन है ईदी जो फ़ायदा दे रही है लोगों को, उसको देते हैं आप पैसा। इसी तरह आप जब शौकत खानम में पैसा देते हैं, डोनेट करते हैं, तो आप इमरान खान साहब को कोई बेनिफिट नहीं देते ट्रस्टी होने पे, आप उन लोगों को फ़ायदा देते हैं जिनका मुफ्त इलाज हो रहा है कैंसर पेशेंट्स का। तो इसी तरह नमल यूनिवर्सिटी है, आप नमल यूनिवर्सिटी को जब देते हैं, या अल कादिर यूनिवर्सिटी है, जब आप उसको देते हैं, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, यानी उसका एक प्रॉफिट का एक पाई भी नहीं खान साहब को जा सकती, वो है ही मुफ्त पढ़ाना बच्चों के लिए, उसी के लिए बनी थी वो, और उसी के लिए पैसा इस्तेमाल हो सकता है। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, मैंने फिर पढ़ के सुनाया, जो शहादत, जो विटनेस लेके आए, जो नैब लेके आया ट्रायल कोर्ट में, उससे पूछा गया कि जनाब कोई फ़ायदा हुआ इमरान खान साहब को, तो उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसमें ये भी कहा कि इमरान खान साहब 3 बार आए थे अल कादिर देखने, और वहाँ जब 3 बार आए थे तो हर बार उन्होंने जो पानी होता है, जो आप पानी या कोई चाय, वो भी उन्होंने अल कादिर यूनिवर्सिटी की नहीं पी, वो भी उन्होंने अपनी खुद पानी की बोतल लाए थे और पानी की बोतल लेके चले गए। ये एविडेंस में लिखा हुआ है, तो इसलिए कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी चीज़ ये मैंने साबित की डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही कि ये हुकूमत कहती है कि ये चोरी का पैसा है, जो 190 मिलियन पाउंड था, और चोरी का पैसा जो है वो हमने वापस लाना था और नहीं लाई, हुकूमत ने आने नहीं दिया। लेकिन उनका नैब का अपना विटनेस आके कहता है कि ये चोरी का पैसा नहीं था, कोई सबूत नहीं कि ये चोरी का पैसा है, ना पाकिस्तान में कोई केस है, ना इंग्लैंड में कोई केस है, बल्कि जो इंग्लैंड की अथॉरिटी थी NCA, जिसने फ्रीज किए थे पैसे, उन्होंने खुद इंक्वायरी की, और इंक्वायरी करने के बाद जब उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड जो मलिक रियाज साहब के अकाउंट में था वो चोरी का पैसा नहीं है, तो ये NCA ने इजाज़त दे दी कि आप जाके इसको पैसा डीफ्रीज कर दें और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ले आएँ। ये भी मैंने उनके विटनेस, उनका जो नैब का IO था, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, जिसने सारी प्रोसिक्यूशन की थी, उसके मैंने एविडेंस से पढ़ के सुनाया। आप मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने जिन से बात की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये कहा है कि हाँ, आपने तो दस्तावेज़ात के मुताबिक बात की थी और अब हमें केस की क्लियरिटी आई है, समझ आई है। हुकूमत जो कर रही है, हुकूमत के जो अरकान कर रहे हैं, वो हवा में बातें करते हैं, दस्तावेज़ात नहीं दिखाएंगे आपको, हवा में वो कन्फ्यूजन करते हैं क्रिएट। और जब किसी का केस कमज़ोर हो, एज ए वकील मैं आपको बताऊं, जब आपका केस कमज़ोर हो, आप फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आप हवा में बातें करते हैं। अगर आपका केस मजबूत हो तो आप दस्तावेज़ात दिखा के बात करते हैं। और अभी जैसे मैंने कहा कि हमारा जो केस है सारा डॉक्यूमेंट्स पे है मौजूद। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर,
सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।